ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي مقام آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي مقام آخر: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي مقام آخر: لكل شيء علم وعلم الإيمان السلام. وفي مقام آخر: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. وفي مقام آخر: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى.
Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi dile jane la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illallah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la maqsuda illallah la ma'buda illallah la mahbuba illallah la matluba illallah la mashhuda illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahu Allah 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 jore Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah 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 Allahu haziri Allahu naziri Allahu shahidi Allahu ma'i Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mubarak
তাফসীর কোরআন মজলিসের সম্মানিত হাজিরিন, বাদাল মাগরিব অথবা বাদাল আসর তাফসীর কোরআন আরম্ভ হয়েছে। মাওলানা মুফাসসিরিন আযম ধারাবাহিক তাফসীর করেছেন। আমিও কয়েকটা আয়াত পড়েছি, দুই একটার তরজমা তাফসীর ভিত্তিক আলোচনা হবে। কোরআন শরীফের আলো, কোরআন শরীফের জ্যোতি আমাদের জীবনে, আমাদের কলবে, আমাদের জিসিমে যেন পরিস্ফুটিত হয়, বাস্তবায়ন হয়, তার জন্য আমরা বিশ্ব প্রভুর পবিত্র দরবারে কায়মনে প্রার্থনা করব। প্রথমে আমরা তওবা করব। তওবা করলে গুনাহ সাগাইর, গুনাহ কাবাইর মাফ হয়ে যায়। এরপরে আমি ধারাবাহিক জিকির আর ইলম, আমি সমগ্র দেশে গত ৩৫ বৎসর থেকে জিকির আর ইলম, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো কয়েকটা বিষয় জড়িত করে আমি বয়ান রাখার চেষ্টা করি। পিস অ্যান্ড এডুকেশন। আমার যুবকরা আজকে আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে মাদক দ্রব্য, হিরোইন, চুরুস, ড্রাগস ইত্যাদি ক্যান্সার ব্যবহারের মতো বিস্তার লাভ করছে। আমরা সারা সামাল দিতে পারবো না, প্রচেষ্টা চালাইলে 40, 50, 60% আমরা কামিয়াবি হব। আমার একজন মুরিদ, আমি নাম বলবো না, স্বপনে দেখেছে তার আব্বা এবং আম্মা বলতেছেন গোবিন্দপুরী সাহেবকে নিয়ে সমগ্র দেশে মাদক দ্রব্য বিরোধী এবং বন্ধ হওয়ার অভিযান চালাও, ড্রাগস বন্ধ হওয়ার অভিযান চালাও। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বিভিন্ন সময় প্রোগ্রাম করে সমগ্র মাশরিকি হিন্দুস্তান, উত্তর পূর্ব ভারতের ভিতরে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ড্রাগস, মাদক দ্রব্য বর্জন, নিশা বিরোধী অভিযান, হিরোইন, ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশন, হিরোইনের ইঞ্জেকশন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আমরা অভিযান চালাইছি। গোবিন্দপুর বাসকান্দিত কমিটি হয়েছে, গতকাল ডেভেলালা ছিল, এখানে কমিটি বানানোর প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। আপনাদের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ, যুব সম্প্রদায়, পরবর্তী প্রজন্মকে আপনারা বাঁচান। আর না হয় পরবর্তী সময়ে আমার কাছে রিপোর্ট আছে, স্কুলের ছেলেরাও, অনেক ছেলে সেটা ব্যবহার করে, যুবকরাও করে। আমার গ্রামে শরম করিয়া লাভ নাই, কয়েকজন মানুষ আসে, কয়েকদিনের ভিতরে মারা যাবে। বাসকান্দিতেও সেইভাবে আছে, গোবিন্দপুরেও সেইভাবে আছে, কয়েকদিনের ভিতরে তারা মারা যাবে। আপনারা, আমরা সকল শান্তিকামী মানুষ, শিক্ষা প্রেমিক মানুষ, মানবতাবাদী মানুষ, আমরা প্রচেষ্টা চালাবো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, মুসলমান ধর্মাবলম্বী, হিন্দু ধর্মাবলম্বী,
ট্রাইবেল সহ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আমরা আবদার জানাবো, এই সমস্ত জীবন ধ্বংসকারী সেবন থেকে যেন আমাদের সমাজ বাঁচে। বিশেষভাবে এটা মুসলিম সোসাইটিতে এসে ঢুকে গেছে। আমরা যদি আজকের তাফসিরের কোরআন, তাফসিরুল কোরআন, আল কোরআনুল আজিমের বিশেষ এই সমাবেশ থেকে আমরা ওয়াদা নেব, আমরা বৃহত্তম কাঠলতলি, কুর্তি, এপার হপার সমগ্র দক্ষিণ করিমগঞ্জে 210 জন অথবা 20 জন দিয়া এটা কমিটি আপনারা বানান। আমরা সারা সমস্যার সমাধান যদিও আমরা করতে পারবো না, কিন্তু 50% আমরা চেষ্টা করলে কামিয়াবি হয়ে যাব। সবাই আমরা চেষ্টা করব, দোয়া করব, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। এইটা আমাদের সমাজের বর্তমানে সবচেয়ে বড় বেমার। আর আমি যখন প্রত্যেকটা মজলিসে যাই, প্রথমে আমি জিকির করাই। এই জিকিরের দুইটা ফায়দা হলো। একটা ফায়দা হলো গোটা মজলিসটা আল্লাহর জিকিরের মজলিস হয়ে গেল। আর যখন গোটা মজলিসটা আল্লাহর জিকিরের মজলিস হয়ে গেল, আল্লাহর জিকিরের মজলিস সেটা মকবুল মজলিস, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। 2 নম্বর ফায়দা হলো ব্যক্তিগতভাবে আমরা মানুষের সংখ্যা কমে আইসি। শেখ সাবকল যারা মারা গেছেন ওনাদের জায়গা খালি পূরণ হচ্ছে না। সেই হিসাবে আমরা প্রত্যেক মানুষের দরবারে যাওয়ার টাইম নাই, অমুমিভাবে এটা জিকির করা হলো, লগে তালিমও হয়ে গেল জিকিরে। আমার বাবাজি, আমরা জিকিরের মজলিস মকবুল মজলিস, জিকিরের ট্রেনিং হয়ে গেল। দুরূদ শরীফ পড়লেন, সেটা দুরূদ শরীফের মজলিস। ইস্তেগফার পড়লেন, সেটা ইস্তেগফারের মজলিস। তসবিহাত পড়লেন, সেটা তসবিহাতের মজলিস। আর কোরআন শরীফের আয়াত পড়া হলো, আল কোরআনুল আজিমের আয়াতের মজলিস, অর্থাৎ কোরআন শরীফের মজলিস হয়ে গেল, সেটাও মকবুল মজলিস, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর আমরা ওয়াজ শুনব। আমার এখন ওয়াজ করার মোটিভ নাই, বয়স 64 চলের। ওয়াজ করতে 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 জিসিম তেখান হয়ে গেছে। যুবক ওয়াইজিন মুফাসসিরিনগণ তাকরীর করেছেন, আমি মুখতসর বলার চেষ্টা করব। ওয়াজ শুনব, ওয়াজ শুনলে সব হয়। ওয়াজের মজলিসে বসলে ছোট্ট ছোট্ট গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দেবেন। গুনাহ কাবাইর বড় বড় গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা জরুরি। আমরা সকলে মিলে মিশে তওবা করব। সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। সবাই বলেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, তিনি একা, তিনির কোনো শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সচ্চা রাসূল আর তিনির বান্দা। আমি সচ্চা দিলে দিন ইসলামের মাঝে
পুরা পুরা দাখিল হইলাম আমি বেদিনী হইতে নারাজার বেজার হইলাম আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম আল্লাহর রসুল সকলের উপর ঈমান আনিলাম আল্লাহর কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম আল্লাহর ফেরেশতা সকলের উপর ঈমান আনিলাম তকদিরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তার উপর ঈমান আনিলাম বেশ দুজক ঠিক ফুলসিরাত ঠিক কিয়ামতের হিসাব কিতাব ঠিক কবরের আযাব ঠিক কবরের সওয়াল জবাব ঠিক কবরের শিফা ঠিক এই সবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম ইয়া আল্লাহ আমার ঈমানকে কবুল করুন আমাকে মাফ করে দিন আমি জানিয়া না জানিয়া জাহিরান বাতিনান ছোট বড় আগের পিছে যত জাত গুনাহ খাতা করেছি সব গুনাহ খাতা হইতে আপনার কাছে মাফি চাইছি আমাকে মাফ করে দিন আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি আর কোনো গুনাহ খাতা করব না শিরিক করব না বেদাত করব না রসমাত করব না জিনা করব না চুরি করব না ডাকাতি করব না মিথ্যা কথা বলবো না কাহার উপর তহমত লাগাবো না না হক কাতল করব না গান বাজনা করব না শুনব না নমাজ ছাড়ব না রোজা ছাড়ব না সুদ খাব না ঘুষ খাব না মদ খাব না গঞ্জা খাব না জুয়া খেলাবো না তীর খেলা খেলাবো না জোর সে ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমার ওয়াদাকে কবুল করুন আমাকে মাফ করে দিন খেয়াল করবেন এখনো পর্যন্ত যারা হক্কানি পীর সাহেবদের কাছে বায়াত নিতে পারেন নাই ঘোরাফেরা করতেছেন আপনারা বায়াতের নিয়ত করতে পারেন বলেন আমি বায়াত হইলাম হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক হাতে তিনির খলিফাদের ওসিলায় আমি বায়াত হইলাম মদনী মসলকে আহমদ সঈদের হাতে তরিকে চিশতিয়া চিশতিয়ায় সাবিরিয়া চিশতিয়ায় নিজামিয়া কাদরিয়া নকশবন্দিয়া সোহরবর্দিয়ার মাঝে ইয়া আল্লাহ আমার তওবাকে কবুল করুন আমার তওবাকে তওবাতান নসুহা বানায়া দিন আমার বায়াতকে কবুল করুন আমার জিন্দগির গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন জোরসে আস্তাগফিরুল্লাহ দিলে জানে আস্তাগফিরুল্লাহ 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়া ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। খেয়াল করবেন মুমিন মুসলমান, আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করব। সবাই হাত উঠান, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আমরা কাজা নামাজ কে আদায় করব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আমরা হালাল তরিকায় চলব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আমরা যাবতীয় হারাম কর্ম সমূহ থেকে বাঁচিয়ে থাকবো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় মাদক দ্রব্য বর্জন করব ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় হিরোইন, সুদ, ঘুষ বর্জন করব ইনশাআল্লাহ। কুল হুয়াল্লাহ শরীফ সকালে 100 বার, বিকালে 100 বার, রোজ 200 বার কুল হুয়াল্লাহ শরীফ আমরা পড়ব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, কুল হুয়াল্লাহ শরীফ সূরা ইখলাস 200 বার পড়লে 50 বৎসরের ছোট্ট ছোট্ট গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দেবেন। বেলা হিসাব জান্নাতের নসিব হয়ে যাবে। মৌতের সময় ইমানের সাথে মওত হবে। ওয়ালি আওলাদ গণের ভিতরে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ওলিগণ নেককার জামাত পয়দা হইতে থাকবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, উর্দে 1000 বার কুল হুয়াল্লাহ শরীফ পড়ুন। মুসলমান জামাত কুল হুয়াল্লাহ শরীফ পড়িয়া হাতের মধ্যে ফু দিয়া শরীর মালিশ করিয়া দিবেন। শারীরিক বেমার আল্লাহ চাই শিফা হয়ে যেতে পারি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কুল হুয়াল্লাহ শরীফের বরকতে, কোরআন শরীফের আয়াতের বরকতে আয়াতুল কুরসি পড়বেন, আমানার রাসূল পড়বেন। আয়াতুল কুরসির বরকতে, আমানার রাসূলের বরকতে, কুল হুয়াল্লাহ শরীফের বরকতে, আল কোরআনুল আযীমের আয়াতের বরকতে ক্যান্সারের মতো রোগ শিফা হয়ে যেতে পারে। এইডসের মতো রোগ শিফা হয়ে যেতে পারে। বড় বেমারের মতো রোগ শিফা হয়ে যেতে পারে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা অন্তরাত্মা দিয়া পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাব, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার, আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি 100 বার, দুরূদ শরীফ 100 বার, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারযা আদাদা মা তুহিব্বু ওয়া তারযা। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত পড়িয়া দেখো মুমিন মুসলমানের জিকিরটির মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বরকত দিবা। জীবন ঔজ্জ্বল্যময় হয়ে যাবে, জীবন নূরময় হয়ে যাবে, জীবন আলোকময় হয়ে যাবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর জাতি নাম, ইসমে জাতের জিকির। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, লা তাকুমুস সাআ হাত্তা ইউকালা ফিল আরদি আল্লাহ আল্লাহ, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন মর্দে মুমিন আল্লাহ আল্লাহ কানেওয়ালা, আল্লাহ আল্লাহর নাম জপনেওয়ালা, আল্লাহ আল্লাহর নামের জিকির করনেওয়ালা মওজুদ থাকবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, আল্লাহর জিকির করলে 100টা ফায়দা পাওয়া যায়। আল্লাহর জিকির করলে রিজিকের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে মালের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে আওলাদের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে ঈমানিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে কলবিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে রুহানিয়া পয়দা হয়,
আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে জিসমানিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মহব্বত নসিব হয়ে যায়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর বায়তি আয়না নৈকট্যতা লাভ হয়। ওয়ালিহানা আশিকানা ভাবে আল্লাহর জিকির করলে, আল্লাহর জিকিরের ভিতরে এত শক্তি নিহিত রয়েছে, আল্লাহর জিকিরের ভিতরে এত তাকত নিহিত রয়েছে, আল্লাহর জিকিরের ভিতরে এত কুওয়াত নিহিত রয়েছে। আল্লাহর জিকিরে জিকির করনে ওয়ালা মর্দ মুমিনকে টানিয়া নিয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায়া দেবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 22 নম্বর সিফারের মধ্যে বলতেছেন, ওয়াযাকিরিনাল্লাহ কাসীরান ওয়াযাকিরাত আ'আদাল্লাহু লাহুম মাগফিরাতান ওয়া আজরান আযীমা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু উযকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতান ওয়া আশীলা। 22 নম্বর সিফারার 2 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, ওয়াযাকিরিনাল্লাহ কাসীরান ওয়াযাকিরাত, বেশি বেশি জিকির করনে ওয়ালা পুরুষ মানুষ, বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করনে ওয়ালে মেয়ে মানুষ। শর্ত হইল মেয়েরা আস্তে আস্তে আল্লাহর জিকির করতো, মেয়েরা পর্দার সাথে আল্লাহর জিকির করতো, কিন্তু আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করিয়া করতো সব ইনশাআল্লাহ। বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করনে ওয়ালা পুরুষ মানুষ, বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করনে ওয়ালে মেয়ে মানুষ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, আ'আদাল্লাহু লাহুম মাগফিরা, তাদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাগফিরাত রাখিয়া দিয়েছেন। তাদের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বখশিশ রেখে দিয়েছেন। তাদের ছোট বড় গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করিয়া দিতে পারেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়া আজরান আযীমা, বহুত বড় উজরত দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে মালামাল করবেন। তার 2টা তরজমা হলো, একটা তরজমা জান্নাতুল ফেরদৌস দ্বারা তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মালামাল করবা, আর একটা তরজমা হইল আল্লাহর দিদার দ্বারা তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মালামাল করবা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ।